আরে এমন ছিল কি আমি যদি গাড়ি চালাচ্ছি রাস্তায় যদি কোনো ইন্ডিয়ান দেখতাম গাড়ি দাঁড় করে দিতাম ইউ ওয়ান্ট আ রাইড সে লোকটা বলতো আই এম নট ইন্ডিয়ান আই এম পাকিস্তানি আই সেড ডাজন্ট ম্যাটার কাম ইন মাই কার লেট মি গিভ ইউ আ রাইড একটা লোক বলছে আই হ্যাভ সিন ইন ডিসকভারি চ্যানেল নাও ইন্ডিয়া আই থিঙ্ক ইউ গাইজ লিভ ইন দ্য ট্রিজ আই সেড ইউ ড্যাম রাইট অ্যাবাউট দ্যাট টু উই ডু লিভ ইন দ্য ট্রিজ আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে ছেলে ইউ রিচ টু দোজ ব্রাঞ্চেস আই সেড বাই এলিভেটর আমার বাড়িতে এলিভেটর ছিল তো তারা আমাকে দেখে বলছে আই নো ইন্ডিয়া ইটস আ ল্যান্ড অফ স্নেক চার্মার্স অ্যান্ড স্নেকস আমি বললাম ইউর ড্যাম রাইট অ্যাবাউট দ্যাট আই ডু চার্ম স্নেকস philanthropy can be done in many ways can be with your service also that's what it is Of course, yeah. তো টাকা ইজ নট দ্য অনলি থিং তখন টাকা ছিল না কি করে দেবো নিজে খাবো কাউকে দেবো কিন্তু আমার যে নলেজটা আমি আর্ন করেছি টু ফ্রম সিভিক সেন্স টু সেলফ ক্লেন্সিং এইসব জিনিসগুলো আমি লোকে থেকে অ্যাডভাইস দিতাম Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Make Calcutta Relevant Again, the podcast. Today I'm joined by somebody who has not only been a personal mentor to me for most of my life, but also somebody who I can very calmly call in terms of distress whenever I'm stressed in life and sometimes just for fun. This is a person that I personally called Banglar Bagh because he's been one of those forerunners in creating a narrative for Bengalis abroad, which we've seen growing up as young people, impressionable minds. First time when you see, very successful people in their lives and in lands that they have not been born in, you feel a sense of pride. And for me, Rahul Roy has been one of those people. Rahul, welcome to the show. Thank you, Meg. This has been a long time in the works. We've spoken about getting you on the podcast, but Rahul does not live in India most of the year. But when he does end up spending a lot of time mentoring young startups, young minds, and spending time amongst young people. So we'll start off with the idea of youth and the power of the youth. First, let's talk a little bit about your journey as a young Bengali person building a career in the US. How did that journey happen? I've heard from people before who've said, like, Rahul da সঙ্গে আছে মানে সব ঠিক আছে। এই একটা ফিলিংটা। How did that young boy go on to becoming this kind of a global icon and that too in a country like the US? Very good question, Meg. তোকে দেখলেই মনে হয় ছোটবেলার মেঘ which আমি জানি না এই পডকাস্টে বলা উচিত না প্রথম গেসি গ্লাস আমি ওর হাতে ধরিয়েছিলাম I think I was 16, my 16th birthday. তো মেঘের জন্য আমার পার্সোনাল ভালোবাসা সবসময় ছিল থাকবে আর ইটস ওয়ান ফ্যামিলি তো মেঘ দ্য অ্যান্সার টু ইয়োর কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট একটা কানপুর শহর থেকে উঠে গিয়ে হ্যাঁ আমার ভাইয়ের ওখানে ছিল but in US, life is not like living in a joint family. কিছুদিন থেকেই you got to move out, you got to explore. তো explore পার্টটায় তখন প্রথমে obviously no capital, no money in my wallet or in the pocket. আর সব থেকে প্রথম কাজ হচ্ছে গিয়ে একটা কলেজে obviously পড়াশোনার একটা লিঙ্ক তৈরি করা তারপরে পেটে ভাত জোগাড় করার জন্য একটা কাজ খোঁজা আর সাথে সাথে obviously I was married at the age of 18, which is very unusual for a Bengali boy, but it's a love marriage, so love has no age boundary. So I got married when I was 18. বউ সাথে pressure, দাদার বাড়ি থেকে মুভ করতে হবে. So this is all in my head. Based on that, I got a job in a pretty decent time. So pretty soon I moved to apartment, ভালো জায়গায়. আর যেহেতু মা বাবা gave me a very good life to begin with, একটা একটু স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন হয়ে গেছিলো তো could not live in a slum and don't want to sound like কি আমার খুব কষ্টর জীবন গেছে. Nothing that happened in my life. So maybe God was on my side in my life, good karmas. তোমাদের একটা ফ্যামিলি ওই সময় বিজনেস হচ্ছিল, I think Bengal lamps. They started, the big family, Roy family started Bengal lamps after moving from Bangladesh. Then as the company grows, family split, the hierarchy. তাই জন্য I was born in Kanpur. We moved out of Calcutta. তারপরে আমার সব দাদারা পড়াশোনা করতে বাইরে গেল, আমিও পড়াশোনা করতে বাইরে গেছি, কেউ আর ফেরেনি তারপর। তো we got all settled in US. আজকে আমাদের প্রায় almost 50
family members, we live there in US. That includes my nephews, grandson, grandchildren, I mean, not mine, but my nephews. So coming back to your question, what triggered me? তো যেহেতু একটা, maybe I was born a revolutionary guy. And also, I thought আমার যে demeanor, যে aptitude, সব মিলে যদি আমি খুব ছোটোবেলার থেকে নিজে অ্যানালাইজ করতাম। আমার ছোটোবেলার ইচ্ছে ছিল আয়নার সাথে কথা বলা। আমি আয়নার সাথে কথা বলি, আজও বলি। জিজ্ঞেস করি নিজেরই অন্তর আত্মাকে কি ভাই, অ্যাম আই ডুইং দিস রাইট? এটা যে করবো, আর ইউ সাপোর্টিং মি? তো একটা আনসার পাই, কোথার থেকে পাই আমি জানি না, বাট মাই ইনার কনসিয়াস অর সিক্স সেন্স ট্রিগার্স দ্যাট, একটা ইয়েস অর নো পেয়ে যাই। তো কিছুদিন চাকরি, 1 বছর চাকরি করলাম, ভালো করলাম, অ্যাটলিস্ট গট দ্য আমেরিকান ফ্লেভার, আমেরিকান স্টাইল, গট টোটালি assimilated and assembled with the American wave. কিন্তু তার মধ্যে একটা ছিল কি করে নিজের কিছু করার, কেন আমি দেখছিলাম কি একটা কম্প্যাটিটিভনেস চলে আসছে বিকজ অফ মাই স্কিন কালার। এখন তো অনেক ইন্ডিয়ান হয়ে গেছে, তখনকার দিনে ওখানে কোনো তখন কটা ইন্ডিয়ান ছিল তোমার আশেপাশে? আরে এমন ছিল কি, আমি যদি গাড়ি চালাচ্ছি রাস্তায় যদি কোনো ইন্ডিয়ান দেখতাম, গাড়ি দাঁড় করে দিতাম, ইউ ওয়ান্ট আ রাইড, সে লোকটা বলতো আই এম নট ইন্ডিয়ান, আই এম পাকিস্তানি। আই সে ডাজন্ট ম্যাটার, কাম ইন মাই কার, লেট মি গিভ ইউ রাইড। তো এইসব জিনিস হয়েছে। তার মধ্যে একটা মজাদার গল্প তোমাকে বলি, আই ওয়ান্ট ইউর অডিয়েন্স টু নো দিস। আমি যখন গেছি, যেহেতু আমি একটু উইটি ছিলাম ছোটোবেলার থেকে, আর বাবার দয়াতে, মা বাবার দয়াতে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছি, তো ওখানে যারাই গেছে, আমার নাম তো রাহুল, ওইটাকে প্রোনাউন্স করতো রাউল, RAUL, ওরা মেক্সিকান ভাবতো। আর রয়, লাস্ট নেম রয়, তো রাউল রয় বিকেম আ মেক্সিকান নেম in America in the initial days with my colleagues. ওরা কনফিউজ ছিল। তখনও কিন্তু ইন্ডিয়ার বিষয়ে কেউ কিছু জানতো না আমেরিকাতে। তো আমি গেছি, সব কথা হচ্ছে, বলে where you're from? I'm from India. একটা ছিল, where the hell is that? একজন বলছে, I know it's in Africa. একজন বললো, no, it's in somewhere, I know it's close to Venezuela. আমি দেখলাম এদের জিওগ্রাফি নলেজটা খুবই ভালো। তো আমাকে বলছে ইন্ডিয়া, একটা ছেলে মাথা তখন চুল করছে, কানে চুল করছে, চুলকে বলছে, আই নো ইন্ডিয়া, ইটস এ ল্যান্ড অফ স্নেক চার্মার্স অ্যান্ড স্নেকস। আমি বললাম, ইউর ড্যাম রাইট অ্যাবাউট দ্যাট, আই ডু চার্ম স্নেকস। তখন বলছে, আর ইউ কলিং মি আ স্নেক? আই ডিডন্ট সে দ্যাট। তো একটা লোক বলছে, I have seen in Discovery Channel now, India, I think you guys live in the trees. I said, you're damn right about that too. We do live in the trees. আমাকে একটা জিজ্ঞেস করতে, ছেলে, you reach to those branches? I said, by the elevator. আমার বাড়িতে এলিভেটর ছিল। তো সারা আমাকে দেখে বলছে, you speak good English. I said, you too. তারপরে হাই ফাইভ চলো। একটা ভালো জিনিস আমেরিকানদের মধ্যে, হোয়াইট ক্লাসে আমি বলবো, কি ওরা এখানের মতো ভায়োলেন্ট না, কনফ্রন্টেশনাল না, কি আমাকে মারবে ইয়া র্যাগিং করবে, এইসব জিনিস আমি ওখানে পাইনি। প্লাস ইউ ওয়ার উইটি, ইউ ওয়ার অলওয়েজ একভাবে মিশে যেতে ওদের মধ্যে। ওদের মধ্যে মিলে, তখনকার দিনে ড্যাম ওয়ার্ডটা খুব ইউজ হতো আমেরিকাতে। তো আই ওয়ান্টেড টু লোকালাইজ মাই সেলফ, ওরিয়েন্টেশনটা আমি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলি একটা নতুন জায়গায় গিয়ে। তো দ্যাট হেল্প মি বেসিক্যালি। আর আমার একটু ভয় ডরটা কম আছে, বিকজ ফ্রম দ্য ভেরি চাইল্ডহুড আই ওয়াজ নট ইন্ট্রোভার্ট। তো আই ওয়াজ সামবাডি, মানুষকে টাচ করা ছোটোবেলার থেকে। মা বলতো, আমি বাড়িতে ভিখিরিদেরকে নিয়ে আসতাম, মা খাওয়াও, মা বলে একদিনের দুদিনের রোজ কেন নিয়ে চলে আসছিস? তো আই হ্যাড অলওয়েজ আ ভেরি সফট কর্নার ফর দ্য পিপল, স্পেশালি পিপল যারা নট হ্যাভ ক্যাটেগরিতে পড়ে, হ্যাভ নট ক্যাটেগরিতে পড়ে। আর তোমার সেটা এখনও আছে, আই থিঙ্ক ইন আ লট অফ ওয়েজ দ্য কাইন্ড অফ ফিলান্থ্রপি দ্যাট ইউভ ডান, তুমি যা কামিয়েছো, তুমি খরচাও, তুমি এটা বলো যা এবার ল্যাভিশ লাইফস্টাইল, বাট তুমি লোকেরও তো খেয়াল রাখো। শুরু থেকেই আই হ্যাভ ডান চ্যারিটি, যেটা পরে আইভ গট লট অফ রেকগনিশন ইন ফিলান্থ্রপি। আমাদের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এটা একটু কম আছে। সো আই লার্ন দ্যাট ফ্রম মাই আমেরিকান কলিগস অ্যান্ড মাই সিনিয়র্স অ্যান্ড মাই বসেস। সো দ্যাট হেল্প মি আ লট ইন মাই লাইফ টু what I wanted to do, I got that environment in America, especially the philanthropy part. But philanthropy, of course, আমেরিকাতে সেই সময় ছিল, কারণ লোকের অলরেডি পয়সা ছিল। It was also post growth. ভারতবর্ষে তো ছিল এক সময়, তারপরে অনেক বছর ছিল না। আমি তো একটা কথা বলি, পয়সা থাকলে ফিলান্থ্রপি হয় না রে। আমি যেমনি ফিলান্থ্রপির জন্য পয়সা ছিল না, আমি দেখতাম আমার যে নলেজ আছে, আমি যদি আন্ডার প্রিভিলেজ ক্লাসে একটু পড়াশোনা করাই, আর একটু পড়াই যদি, পয়সা না নিই,
philanthropy can be done in many ways, can be with your service also. Of course, হ্যাঁ। তো টাকা ইজ নট দ্য অনলি থিং। তখন টাকা ছিল না, কি করে দেবো? নিজে খাবো, কাউকে দেবো? কিন্তু আমার যে নলেজটা আমি আর্ন করেছি, Very valuable. ইয়া যে কি করে, আমার অনেক ইমিগ্রেন্টরা আসতো, নট ফ্রম ইন্ডিয়ান, আমাকে অনেক ইমিগ্রেন্ট বলতো ইয়ার তুই এত তাড়াতাড়ি আমেরিকানাইজড হয়ে গেছিস, আমাকে বল। তখন আমি তোমাকে বলতে লজ্জা পাচ্ছি, আই শুড নট, কি লোকেরা ডিওড্রেন্ট জানতো না ইন্ডিয়ার থেকে এসে, পাকিস্তান থেকে এসে, ইভেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান, গন্ধ গায়ে। তো লোকেরা অফিসে বলছে আরে গায়ে খুব গন্ধ, তখন আমি ডিওড্রেন্ট কিনে দিতাম, বললাম এটা লাগিয়ে আসবি। হ্যাঁ, তো কেন কি যাদের গন্ধ থাকে থাকবেই। তারপরে মাউথ ওয়াশ, এই বেসিক জিনিসগুলো, টু ফ্রম সিভিক সেন্স টু সেলফ ক্লেন্সিং, এইসব জিনিসগুলো আমি লোকে থেকে অ্যাডভাইস দিতাম। তো বিকজ অফ দ্যাট কনফিডেন্স ওয়াজ দেয়ার টু জাম্প ইন্টু এন্টারপ্রেনিউরশিপ। আর ওইটার জন্য অবভিয়াসলি টাকা নিয়ে কী করে করব। তো যে চাকরির মধ্যেই আই ওয়াজ লাকি, কি আমি যেগুলো ইনোভেট করছিলাম, জিনিসগুলো আইডিয়া দিচ্ছিলাম, ওগুলো প্রথমে তো বায়াস ছিল, এই সারা কী জানে। তারপর আস্তে আস্তে যখন রিকগনিশন পেতে লাগলো অন্য কালিকদের কাছ থেকে, কিছু ভালো লোকও তো হয়, বলছে না রাহুল মেক সেন্স, ইজ হেল্পিং আস হিয়ার। তখন কী হলো, সুপার বসেসরা আমার ওপরে ইন্টারেস্ট নিতে লাগলো। তখন আমি দেখি একটা অপরচুনিটি হয়ে যাচ্ছে, আই ক্যান টেক হোয়াট আই হ্যাভ ডান ফর দ্যাম। যেন এক্সাম্পল তোমাকে বলি, আমি গেছি দেখি একটা মিনি মেন ফ্রেম পড়ে আছে, তখনকার দিনে AS200, বিশাল বড় কম্পিউটার, যেটা হ্যাঁ ওটা 400 বড়, এটা একটু হাফ সাইজ ছোট। হ্যাঁ, ওইটার ওপরে দেখলাম একটা সুন্দর করে লাল ভেলভেটে কাপড় লাগানো, তারপর একটা ফ্লাওয়ার ওয়াশ লাগানো, আর্টিফিশিয়াল ফুল। আমি খুললাম ওটা, আনলাম, ভাই এইটা তো আমি একটু ইউজ করেছি, IIT কানপুরে দেখেছিলাম, আর এখানে যখন পড়াশোনা করেছিলাম আই ইউজ দ্য মেন ফ্রেম। তা আমি বললাম এটা কিসে রাখা, যখন বলে আমরা জানি না কী করে ডেটা প্রসেসিং করে, তো অল অ্যাকাউন্টিং ইজ বিন আউটসোর্সড। তুমি জানো এই মেশিনে করে চালাতে হয়, আর কি করে উই ক্যান রোল অল আওয়ার ম্যানুয়াল বুক কিপিং ইনটু দিস কম্পিউটার। আই ক্যান ট্রাই, আমি কোনো করি তো আগে নি। তো আমি দেখলাম এটাতে আমার হিসেবে আমি দেখলাম এটা খুব এক ডিফিকাল্ট কাজ না। সো আই ডিড দ্য ডেটা প্রসেসিং। তারপরে একটু নলেজ ছিল, তো ওদের ব্যালেন্স শিট বের করে দিয়ে দিয়েছি, ভুলভাল নম্বর থাকলেও অ্যাটলিস্ট দ্য ফরম্যাট ওয়াজ দেয়ার, নাম্বারস ওয়ার দেয়ার। আর লাকিলি নাম্বারগুলো প্রায় ঠিকই বেরিয়েছে যা আমি ইনকর্পোরেট করেছি। তো ওরা খুব খুশি, বলে আরে তুমি তো আমাদের মাসে তখনকার দিনে $8,000 বাঁচিয়ে দিয়েছো। তো আমাকে তখন দেনের বোনাস দিয়ে দিল একটা $5,000 চেক। তো ওখানে 1 বছর কাজ করার পর আমি চিন্তা করলাম এখানে বহুত কোম্পানি হবে যারা ম্যানুয়াল বুক কিপিং করে, আউটসোর্স করে টু কম্পিউটারাইজ। And this is what year are we talking? আমি তখন 84-85, আমার জন্মের আগে। তো আমি তখন দেখলাম এটা সুবিধে হবে, ছোট ছোট যদি আমি হোটেল, মোটেল, রিটেল শপ, চেইনস এদের কাছে যাই, আর যদি বলি হ্যাঁ আমি যদি একটা কম্পিউটার কিনে নিই, তখনও কিন্তু পিসি বেরোয়নি। আমি হিসাব করে দেখলাম আমাকে একটা লিজে নেওয়া যায়। এরাই বলছিল কি আমরা তোমাকে দেবো। তো আমি মালিককে বললাম কি আই ওয়ান্ট টু ডু মাই ওন বিজনেস, ইফ ইউ ক্যান হেল্প মি। বলে আইল বি আ পার্টনার দেন। আমি বাইরে তো যখন ইনভেস্ট করছে অবভিয়াসলি হি টোক 70%, আমাকে 30% দিল। বাট হি সেড ইউ গট টু ব্রিং ইন দ্য বিজনেস, ইউ ক্যান ইউজ মাই অফিস, মাই বিল্ডিং টু শো অ্যান্ড স্টার্ট ইউর বিজনেস ফ্রম হিয়ার। এই কোম্পানিটার নাম কি ছিল? এটা প্রসেস অ্যান্ড ক্রায়োজেনিক্স। Process and Cryogenics. This is 84-85. আর এটা তোমার ফার্স্ট জব। ওকে। I did get offer from big companies also. আমার মাইন্ডে কি ছিল, একটা বড় কোম্পানিতে, একটা ফ্যাক্টরিতে আমি গিয়ে হারিয়ে যাব। আমার মধ্যে যে স্কিল সেটস আছে ওটা বড় কোম্পানিতে দেখা যাবে না। আই উইল বি ওয়ান অফ দ্য নাম্বারস। ছোট কোম্পানিতে হলে কি হবে, আর যদি ভালো কাজ করি রিকগনিশনটা খুব তাড়াতাড়ি পাবো। আমি তাই জন্য 5,000 লোকের কোম্পানিতে জয়েন করলাম না। যেখানে ডিপার্টমেন্টে আমি অলরেডি দেখছি 300টা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, 400টা। আমি করেছি ডিপার্টমেন্টই নেই, আমি একাই করবো, আমি ডিপার্টমেন্ট। তো এইসবে আমার পুরো কন্ট্রোল থাকবে। তো এতে কি হয়, নামটা তাড়াতাড়ি করা যায়। তখন আমাকে অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা খেপাতো, আরে আমি ন্যাশনালে কাজ করি, আমি ফেয়ার চাইল্ডে কাজ করছি, আমি হিউলেট প্যাকেটে কাজ করছি। আমি খুব একটা ছোটো কোম্পানিতে কাজ করি। তারপরে যখন দেখলাম আমি বিজনেস শুরু করলাম, টাকা আসতে লাগলো, আমি বাড়িও কিনে ফেললাম, গাড়িও কিনে ফেললাম। তখন আমার বাঙালি বন্ধুরা আগে হয়েছে সবথেকে আগে লাইফে, বলে তুই বেটা চালু আছিস, ইচ্ছে করে ছোটো কোম্পানিতে করে কাজ শিখে এখন নিজের কনসাল্টিং ফার্ম চালিয়ে দিয়েছিস, আমাদের থেকে অনেক পয়সা করছিস। তখন আমি কামাচ্ছি একটা কোম্পানির VP লেভেল থেকে অনেক বেশি, বিকজ আই এম রানিং মাই ওন শো।
And because you also are getting part of the dividend of the company. Exactly. Right? You ওই own 30% was good enough for me. আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্রি পেয়ে গেছি, No সেক্রেটারি capex. সার্ভিস ফ্রি পেয়ে গেছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বুক কিপিং সব ওর সব ও দেওয়া। করে নিচ্ছে। আমরা হচ্ছে বিজনেস আনা আর কাজটা করে দেওয়া। আর তুমি তো বেচতে ভালোই পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এই জিনিসগুলো গেভ মি আ লট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম আর্লি অন। তখন আমার আত্মীয় স্বজনরা বলছে, কিছু লোক বলছে কি ড্রাগের ব্যবসা করছিস, কি করছিস, একটা বড় কোয়েশ্চেন মার্ক। এত তাড়াতাড়ি কি করে বাড়ি কিনে ফেলতে পারে 6 মাসের মধ্যে একটা ছেলে, এত তাদের দামি দামি গাড়ি করে কিনে ফেলতে পারে। তারপরে যখন অবভিয়াসলি আমার দাদা জানতো আমি কী করছি, আমার বোন জানতো, আমার দিদি জানতো আমি কী করছি। তো এই জিনিসগুলো গেভ মি অ্যাটমোস্ট কনফিডেন্স কি এই ইনোভেশন জায়গায় সিম্পল ইনোভেট করে। তো আমি তখন ওর নেক্সট স্টেপ নিলাম। আমি বললাম এখন একটা কোম্পানিতে দেখলাম কম্পিউটারাইজ করে দিয়েছি, তখন পিসি জাস্ট ঢুকেছে বাজারে, এক্সটি IBM এর। তো ডস নিয়ে ড্রাইভ করতো, তখন মাইক্রোসফট কোনো জায়গায় নেই, MS DOS বেরোয়নি, MS DOS বেরোয়নি, জাস্ট DOS PC DOS। This is So- before my time. I mean, Exactly. genuinely, I do not know enough about DOS, but আমি তখন অবভিয়াসলি যদি 3টে পিসি কিনে থাকি, একটা পিসি আরেকটার সাথে কথা বলবে কি করে। তো ডসে একটা কমান্ড ছিল শেয়ার্ড কমান্ড, আচ্ছা, তার মধ্যে কেবল লাগিয়ে পেছন থেকে আমি শেয়ার্ড নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি। লোক কাউকে বলিনি এটা কীভাবে হচ্ছে। হ্যাঁ, আর শেয়ার্ড কমান্ডটার মধ্যে ডসে মনে রাখবে, এটা তো গুই ছিল না, তো ওইটা তোমাকে জানতে হবে, graphical- GUI কমান্ড মানে- জানতে হবে টু রিচ টু দ্যাট শেয়ার কমান্ড। for all those who don't understand, GUI হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস, which means তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখন যে আমরা দেখতে পারি, দেখে ক্লিক করতে পারি, ওটা তুমি দেখে ক্লিক করতে পারবে না। না You are ওটা making ওটা them খালি talk to কমান্ড, each- খালি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। Exactly, only machine language. So you need to know the language হ্যাঁ, to তো do that. তোমাকে জানতে হবে এর ভেতর কি কি আছে। অবভিয়াসলি তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে, ম্যানুয়াল পড়তে হবে, আরও অ্যাডভান্সে যেতে হবে, তো ওর মধ্যে ইকুয়েশন লিখতে হবে, সে অনেক কিছু আছে। তো ওইটা করার পরে লোকেরা বলে, আরে নেটওয়ার্ক, আমি শেয়ার করতে পারছি একটা ফাইল। Between the two. হ্যাঁ, ওরা কাজ করতে পারছে না, দেখতে পারছে, ওর দেখতে পারছে, ওইটা বিরাট বড় জিনিস হয়ে গেল। হঠাৎ দেখে আমার ব্যাংকরাও ডাকছে, ভাই আমাদের করে দেবে, আমাদের তো টেলাররা দেখা উচিত ওর ডিপোজিট কত হয়েছে, কি হয়েছে, সেই হয়েছে। Right. আমি তখন ব্যাংকের কাজ শুরু করে দিয়েছি। তো তখন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জন্য তুমি বেসিক্যালি হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক শেয়ার নেটওয়ার্ক শুরু করছো। ইতিমধ্যে 2-3 বছরে আমি নেটওয়ার্কে কিছু তোমার অ্যাপ্লায়েন্সেস বেরিয়েছে, ওইটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করে দিয়েছি। ওইটাকে অনেক সময় কোম্পানিরা কি করে, বেটা রিলিজ করে, তো আমিও সব খবর রাখতাম বিফোর ফাইনাল রিলিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বেটায় লাগিয়ে দিয়েছি। আর তার মধ্যে এত নাম হয়ে গেল, পেপার নিউজ পেপার, স্যান হোজে মার্কারি নিউজ, স্যান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল, রাহুল রয় ইনভেন্টস দ্য নিউ ওয়ে অফ কম্পিউটিং, নেটওয়ার্কিং। তখন আমাকে চেন দেখে কে, আমি তখন ফ্লাইং, তখন আমার কোম্পানিতে 3 স্টার লো হয়ে গেছে, আমার নিজের আলাদা বিল্ডিং হয়ে গেছে, কিন্তু পার্টনারকে আমি ছাড়িনি। এখন পার্টনারকে বললাম 70-30 হবে না, এবার 50-50 হবে। He agreed on that. হ্যাঁ, ও ভালো লোক ছিল লোকটা, তো ওই লোকটা বললো, না ভাই তুই এবার 60% নে, আমাকে 40 দে। So that's how I started my career with this kind of service. So I always believed in the service model. Service model is sustainability product থেকে অনেক বেশি থাকে। তো I had experiences on both sides, innovating a product or innovating a service. And that's a process innovation. Process How do you innovation. make the process more efficient? Exactly. And সেটার মাধ্যমে. So then you went from 0 to 30 people company, renegotiated the contract with your Exactly. founder. Yeah. এইখান থেকে তোমার when was the next big stage, big eureka moment এরপরে কোথায় আসলো? Absolutely. তো তখন কি হলো, ওখান থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে কি, এখন আমি বললাম সার্ভিস তো হয়ে গেল, এখন তো নিজে একটা কোনো প্রোডাক্ট করা দরকার। তো একটা কোম্পানিকে আমি দেখছিলাম, তখন মনে করবে তখন কিন্তু এই তাইওয়ান তৈরি হয়নি, সিঙ্গাপুর তৈরি হয়নি, যতগুলো ফ্যাব ছিল সেমিকন্ডাক্টর চিপ ফ্যাব, ওগুলো আমাদের সিলিকন ভ্যালিতেই ছিল। একটা ফ্যাবে তখনকার দিনে $1 বিলিয়ন লাগতো। ফ্যাব্রিকেশন, যেটা মানে তৈরি করতে, চিপস তৈরি করা, সো সিলিকন দিয়ে এক ইন্ডিভিজুয়াল সেমিকন্ডাক্টর চিপ, ডিফারেন্ট ভেরিয়াস ভেরি ডিটেইল প্রসেস। রাইট। ওইটার মধ্যে অনেক কারোসিভ গ্যাস ইউজ হয়, আচ্ছা, পাইপ লাগানো থাকে, তোমার চিপ ক্লিন করার জন্য ক্লোরিন লাগে, চিপ ক্লিন করার জন্য আরও সালফিউরিক অ্যাসিডস লাগে, আরও অনেকগুলো মিক্সচার লাগে অফ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ গ্যাস। ইউনিয়ন কার্বাইডের গল্প সবাই জানে, রাশিয়ার চ্যানেলের গল্প সবাই জানে। আমার মাইন্ডে হলো এটা একটা অপরচুনিটি। আমি যখন যেতাম ফ্যাব দেখতে,
না কালকে এখান থেকে যদি কিছু লিক হয়ে যায় কিছু, তাহলে এটা সেম জিনিস এখানে হবে, And this is post Union Carbide. পোস্ট কার্বাইড। তখন আমি আমার একটা বন্ধু ছিল, হার্ডওয়্যার এক্সপার্ট ছিল, তখন আমরা এসিক লেভেলে কোডিং করতাম। তখন আমি ওকে বললাম আইডিয়া বলে আমি তো একটা প্রোটোটাইপ বানালাম। প্রোটোটাইপ নাথিং ইজ বাট ইজ দ্য ভ্যালভ, জয়েন্টে পাইপের মধ্যে একটা ভ্যালভ লাগিয়ে দেওয়া, তার মধ্যে একটা সেন্সর বসানো, এনি টাইপ কোনো মুভমেন্ট হলো ইয়া এনি টাইম কোনো যদি ওর একটা কোনো মুভমেন্টের মধ্যে আর না মুভমেন্ট হোক, একটা কালার সেন্সর, হ্যাঁ, আর এগুলো সেন্সরগুলো তখন অলরেডি ইনোভেশন চলছে, হিউলেট প্যাকেট বানাচ্ছে অনেক রকমের সেন্সর ফর মেডিকেল ডিভাইসেস, ঠিক আছে। তো আমি বললাম সেন্সর তো আমাকে ইনভেন্ট করা দরকার নেই, এটা আমি কিনে নেবো, কিন্তু ভ্যালভটাকে যদি জাস্ট ইন্টিগ্রেট দ্যাট উইথ দ্য পাইপ অ্যান্ড উইথ আ সফটওয়্যার সিস্টেম, কি যেই হবে ওটা করবে কি সিস্টেমটাকে, গ্যাস সাপ্লাই সিস্টেমটাকে শাটডাউন করে দেবে, আইওটি তখনকার দিনে মনে রাখবে, আর Connected device. হ্যাঁ নাইট্রোজেন রিলিজ করে দেবে যে গ্যাসটাকে ডিজলভ করে দেবে, কুল হয়ে কুলেন্ট একদম ডিজলভ করে দেবে, দে কিল নাইট্রোজেন কিলস করোসিভ অ্যান্ড সালফিউরিক অ্যাসিডস, বুঝতে পারছিস তো। তো ওইটা যখন প্রোটোটাইপ করলাম এটা সাকসেসফুল হয়ে গেল, আর লোকেরা তখন ইউনিয়ন কার্বাইড ভোলেনি, সবার ভয়। তখন করলো কি এইটা এইচপিকে দেখালাম, এইচপি ফ্যাবে দেখালাম, ইন্টেল ফ্যাবে দেখালাম, ওরা তখন বললো সালা এইটা তো, আর আমি একা ছিলাম না, আমার সাথে there were 14 people were involved, তখন ওরা বলে এটা তো খুব ভালো আইডিয়া বের করেছিস রে। তখন আমার সাথে একজন কোম্পানি নাম হচ্ছে তোর কিনেটিক সিস্টেমস, তো ওরা বললো রাহুল এটা ভালো আইডিয়া, আমি ওদের দরকার, ওরা প্রসেস পাইপিংয়ে প্লাম্বিং কাজগুলো ওরা করতো, আইডিয়া আমার প্রোটোটাইপ তৈরি করে দিয়েছি, কিনেটিক সাদাকে ভালো করে বিক্রি করতে পারবে, ওকে সামনে ফেস রেখেছি, আমি পেছনে টেকনিক্যাল ফেস রয়েছি, ওইটা আমার ধার ফ্যাবে বিক্রি করতো। হঠাৎ ওইটা আমার বুদ্ধি হলো কি এইটা আমি ফায়ার মার্শালকে দেখাই, ক্যালিফোর্নিয়া ফায়ার মার্শাল, পুরো ক্যালিফোর্নিয়াটা কভার হয়ে যাবে। ফায়ার মার্শালকে বললাম তুমি কি চাও ইন্ডিয়া আর রাশিয়ার মতো তোমাদের এই জিনিস হোক, এই জিনিস আমি বানিয়েছি, অলরেডি কিছু লোক ইউজ করছে, তুমি যদি এটা ম্যান্ডেটরি করে দাও, বলে এটা তো কংগ্রেসের কাজ, এটা পলিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, আমরা পলিটিক্যাল মোটেই নাই, এটা ডিজাস্টার, মানুষের জীবন বাঁচাও প্রায়োরিটি। বলে আচ্ছা আমি কথা বলছি গভর্নরের সাথে, গভর্নর শুনে তো অবাক, আমাকে ডেকে নিয়েছে, বাহ, পিট উইলসনের সাথে গিয়ে হাত মেলাচ্ছি আমি, মনে রাখবে আমার বয়স তখন 25-26 বছর বয়স এইসব জিনিসে, আমি তখন ইন দ্য সেভেন্থ হেভেন যাকে বলে, ওরা ওটাকে ম্যান্ডেটরি করে দিয়েছে, যে ম্যান্ডেটরি করেছে আমাদের তো উই ক্যান সেল ইট টু দ্য ওয়ার্ল্ড নাও। তখন একটা সেমি গ্যাস বলে কোম্পানি ছিল যারা এইসব গ্যাস সাপ্লাই করতো সিলিন্ডারে, they wanted that more than anybody to show the safety. They gave us a good price and we sold that company, and I made a very good amount of money out of that also. So this was your second company. Second company. আচ্ছা, এই কোম্পানিটার নাম কি ছিল? এই কোম্পানি আমি নাম দিয়েছিলাম Idealistic Systems, and this and joint venture with Kinetic Systems. With Kinetic System, and this had basically nothing to do with your first company. No, অনেকে, this is very interesting to see, and I will give you a little break also. Most people think that entrepreneurship is a very linear journey. যে আমি একটা জিনিস আজকে তৈরি করলাম, আমি সেই জিনিসটা ইনোভেট করলাম, তারপরে এমন একটা সময় you get a big exit or you work towards it. But what a lot of people don't realize is most entrepreneurs are actually inherently serial entrepreneurs. You're here to solve problems. Right. You look at a problem, it can be in whatever sector. প্রথমটা ছিল was in data, networks, not related to anything to do with gas. Absolutely. তারপরে তুমি একটা গ্যাসের কোথা থেকে গিয়ে সেই একটা কোম্পানি বিক্রি করে দিলে। ঠিক বলেছিস। The actual thing you were doing was what? You were just saying না এখানে একটা প্রবলেম রয়েছে, এই প্রবলেমটা আমি যদি সলভ করতে পারি, there must be somebody who will pay me for it. এইখানটায় how much importance do you think your confidence in yourself played? That is a very good question again. আমার কি হয় ওরা কি একটা তোরা বলিস, আমি নাম বলে যাচ্ছি, যেটাকে বলে অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি নাকি একটা আছে, ADHD। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। অ্যাটেনশন, আমাদের তো খুব কুটকে আমার মধ্যে একটা কি আছে, ছোট আমি রাত্রে যদি ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ দেখি আমার জুতোটা এইভাবে উল্টো, আমি কিন্তু ঘুমাবো না, উঠে যতই ঘুম পাক জুতোটা ঠিক করবো, যদি দেখি একটা কাগজকে মুড়ে ফেলে রেখে যায়, ওইটাকে গিয়ে আমি গাড়বে ফেলবো,
আর মাথায় চিন্তা আছে প্রত্যেকটা সব জায়গায় সব ঠিকঠাক রাখা আছে কিনা। তো প্রিসিশন আমার লাইফে সবসময় মানে ঢোকানো। অনেকে ইরিটেট হতো, তোর এত কি, আর আমার মা রাগ রেগে যেত আমার অনেক সময়। OCD, বন্ধুরা, অবসেসিভ ওই যে কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস দ্য ওয়ার্ড। তো আমি তখন এগুলো ইনভেন্ট হয়নি ওয়ার্ড। ও সেই ইন দ্য সেম কনটেক্স, আমি যদি কোনো কারো, তুই আমাকে মনে কর দেখাচ্ছিস টেকনো ইন্ডিয়া, আমি টেকনো ইন্ডিয়া দেখাচ্ছি, কথা বলছি, কিন্তু মাঝে দেখছি এই জিনিসটা এফিসিয়েন্টলি কাজ হচ্ছে না, এখানে এটা প্রবলেম। কুড বি এনিথিং, ডাজন্ট ম্যাটার, ডাজন্ট হ্যাভ টু বি টেকনোলজি, ইট কুড বি আ ভেরি সিম্পল প্রসেস। একটা জিনিস জাস্ট রাখা আছে, কুড বি মেকানিক্যাল অলসো, কুড বি আ সিভিল কনস্ট্রাকশন হলো। আমি যদি কিছু একটা জিনিস আমার ব্রেনে খাটে, এই জিনিসটা ঠিক না এখানে, এটাকে আরও ভালোভাবে করা যায়। আর এটার মধ্যে এর মধ্যে আরও অনেক রিলেটেড গল্প আছে। আরেকটা ইন্ডাস্ট্রি আছে, তুই খুশি হবি শুনে, I made quite a big success of that too. That was printing industry, পাবলিশিং। তারপরে থার্ড। আচ্ছা, বলো, শুনি। হ্যাঁ, তো এটা কি হলো, একই জিনিস হঠাৎ করতে করতে আমাকে এখন লোকেরা ডাকছে, আমার নামই হয়ে গেল, লাস্ট নেম হয়ে গেল প্রসেস ইমপ্রুভমেন্ট চ্যাম্পিয়ন। মানে প্রসেস ইমপ্রুভ, মানে এই লোকটা, তখন অটোমেশন ওয়ার্ডটা আসেনি, বেসিক্যালি আই অটোমেট প্রসেসেস। তো আমাকে প্রিন্টিং কোম্পানি, বিরাট বড় প্রিন্টিং কোম্পানি ডেকেছে, ইম্পিরিয়াল প্রিন্টিং নামে। ওরা আমাকে দেখাচ্ছে ওখানে যে একটা লোক আছে যে ইঙ্কটা মিক্স করে অফসেট প্রিন্টিংয়ে, ওর সব থেকে বেশি ডিম্যান্ড। একটা বড় এপ্রেন পরবে, মাথায় টুপি, হাতে গ্লাভস, মেজাজে থাকে, রং মেলায়, এই 4-5টা করে প্যান্টোন কালারে ম্যাচ করতে হবে। তারপরে ওই রোলার, বড় বড় রোলার লাগছে, হাইডেলবার্গ মেশিন, ওইটার থেকে বেরোচ্ছে যে বায়ার দাঁড়িয়েছে, না এই কালারটা মেলেনি যেটা আমি চেয়েছি, ও আবার 3টে রং মেলালো, আর মালিক দাঁড়িয়ে আছে ভয়ের চোটে, খরচলা রং অত নষ্ট হচ্ছে, তো ওয়েস্ট হচ্ছে, সেটা ঢেরেই যাচ্ছে। তো আমার মালিক বলল, জানছি আমাকেও ডেকেছিল তোর অন্য কারণে, কেউ অটোমেট অ্যান্ড সেট আপ আ নেটওয়ার্ক ফর হিম। আমার একটা কোম্পানি ছিল সিস্টেম, তোর অটোমেশন কোম্পানি, ইন্টিগ্রেশন। গেছি অন্য কাজে, দেখছি অন্য প্রবলেম। তো মনে মনে ভাবছি, সারা এর বড় রেলা মারছে লোকটা, আর এইটার যদি আমি একটা সফটওয়্যার তৈরি করে দিই, হ্যাঁ, তাহলে তো আমি ওকে জিজ্ঞেস করতাম ওয়েস্টেজ কত, বলে সারা কোনো মিনিমাম তো অ্যাভারেজ 30%, 40% হলে লস হয়ে যায় আমার। মানে ও খুব টায় খেলছে, টায় খেলছে, মানে 1% বিজনেস। এই লোকটার জন্য যে সারা ভুলভাল মেলাচ্ছে অঙ্ক, তারপরে সারা মানে মালও খেয়ে চলে আসে মাঝে মাঝে, বলে এই লোকেও পাই না, এইটাই নলেজেবল, সব জানে কোনটা মিলিয়ে কী রং বেরোবে না, আমরা তো জানিও না কিছু। লোকটা তো খুব প্রবলেম। তো আমি কালার নিয়ে খুব পড়াশোনা করলাম, তারপরে নিজেই বসে একটা কোড লিখে ফেললাম, আর কোডটা লিখে আমি বললাম, এই কোডটা প্রিন্ট করে দেখো তো এই কালার মিক্সিংয়ে কী হয় আর কি। তো বেসিক্যালি রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করলাম প্যান্টোন কালারে। রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে ফর্মুলাটা বের করলাম, সেই ফর্মুলা ইউজ করলো, আস্তে আস্তে আমি দেখলাম ওই 30% ওয়েস্টেজ থেকে ওয়েস্টেজ ওয়েট নাউন টু 3% ইন 6 months টাইম। ক্রেজি। আর ওর রেলাটাও শেষ হয়ে গেছে, কেন কেউ কম্পিউটারে ঢুকিয়ে আমার সফটওয়্যারটা ফর্মুলাটা বের করে নিত, কির সাথে কী মেলাতে হবে, কতটা মেলাতে হবে, কী না করতে হবে। এরপরে তো পুরো আমেরিকা শহর জেনে গেল কি, মানে বড় বড় যারা প্রিন্টাররা, কি এটা রাহুল রয় কোল একটা লোক জিনিসটা বের করেছে। তারপরে আমি সব জায়গায় এটা বিক্রি করেন, কপিরাইট আমার কোনো ব্যাপার ছিল না। তো এই করে অনেক জায়গায় এটা ইমপ্লিমেন্ট করেছি, আর মাসে মাসে অনেক টাকা ওরা আমাকে দিত, কেন কি দে আর সেভিং অলমোস্ট 25 to 26%. সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ভেরি বিগ সাকসেস। এখানেই থামিনি। তারপরে আমি দেখছি কি বড় বড় মাইলার তৈরি করতো ম্যানুয়ালি, ওরা যেটা লাগায় প্রিন্ট ম্যানুয়াল, এই যে জিনিসটা প্রিন্ট করবি, একটা মাইলার তৈরি হয়, ওটা বাই হ্যান্ড হয়, এই কাটছে, এই লাগাচ্ছে, তারপরে ওইটা গিয়ে ফ্রেম তৈরি হয়, ওইটা গিয়ে প্রেসে লাগাতে হয়, তারপর ওই ছাপ্পাটা মারে, রংটার উপর পড়ে, তারপরে প্রিন্ট করে। আমরা এটা আবার হাতে তৈরি, মানে আর্টিস্ট ভর্তি আর্টিস্ট রাখা আছে। এটা আমি দেখলাম স্ক্রিন প্রিন্টিং কোম্পানিতে, যারা টি শার্ট বানায় রে, বুঝতে পেরেছি, 50টা আর্টিস্ট বসে আছে, খালি এঁকে যাচ্ছে, ওই আঁকাটা ওরা ওইটার মাইলার তৈরি করছে, মাইলার তৈরি করে ওইটাকে প্রেসে লাগাচ্ছে, তারপর মেশিন ঘুরে ঘুরে থার্ড মারছে, প্রিন্ট করছে। ওটার এলাকারা আর্টিস্টরা যারা হাতে আঁকছে, হবে না 4 দিনে, হবে না 5 দিনে, হবে না এইসব, আর তারপর হাতে মাইলার তৈরি হতে যাচ্ছে। তো আমি বললাম ঠিক আছে, ওইটা অ্যাডোবি, তখন অ্যাডোবি জাস্ট খুলেছে, অ্যাডোবি টুল ইউজ হচ্ছে, মানে ওইটা তো অ্যাডোবি বের করে দিয়েছে। আমি যেটা বের করলাম, ডিস্ক টু প্লেট,
অ্যাডোবি ইমেজ তৈরি হয়ে গেছে, এবার তুমি সোজা ওইটা গিয়ে কম্পিউটার থেকে প্লেটে পাঠিয়ে দাও ওই ইমেজটা, ওই মাঝখানের ওই 3টে প্রসেস তুমি আর কি উড়িয়ে দিচ্ছি। অটোমেট করে দিলে। তো ডিস টু প্লেট খুব হিট হয়ে গেল, ওইটা ইঙ্ক মিক্সচার প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রি বিকেম আ বুন ফর দেম। So what happened is that gave me another very big satisfaction ki ei duto jinish had not only helped me financially to take care of a lot of people, also it helped the industry. So I was a specialist of vertical industry, যেখানে গিয়ে গিয়ে আমি দেখতাম এই জিনিস করা যায়। অন্য সময় নিজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট গিয়ে দেখতাম কি আমাকে একটু দেখাবে কি করছো তোমরা কি ওই। তো এইভাবে বিজনেসটা তৈরি হয়েছে। দ্যাট ওয়াজ মাই থার্ড মানে আর প্রত্যেকটা একটা র্যান্ডম ইন্ডাস্ট্রি উইচ হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। হ্যাঁ, সো এইখানে ইফ লেটস টেক আ কুইক লিটল পজ হিয়ার অ্যাগেন, ইফ ইউ হ্যাড টু put 3 main learnings for somebody who's becoming an entrepreneur today. This was a different time, I understand. তখন তো অত টুলস ছিল না, তো চ্যাট জিপিটি ছিল না, গুগল সার্চ ছিল না, ইনভেস্টমেন্ট ছিল না, কিচ্ছু ছিল না। রাইট। At a time like today, when things are seemingly a lot easier, you have all of the information of the world on your fingertips, things have become easier to access. If you had to, take some tips for entrepreneurs of today from that time of building, what are 3 skill sets that are still as relevant? I would say the first skill হচ্ছে risk management of your mind. Okay. ওই স্কিল সেটটা যদি না থাকে, you better not be an entrepreneur. Explain what is risk management. You cannot take a blind risk by your gut. Okay. Then you're gambling. How you take calculative risk, তোমার ব্রেনটাকে কত তুমি ভালো করে খেলাতে পারো। তো সামওয়্যার যে একটা স্টাডি ব্রেনের মধ্যে খেলা, উইচ ইউ টোটালি ক্যান ফোরসি, এইটা হচ্ছে এর প্রো, এইটা হচ্ছে এর কন। ওই অ্যাসেসমেন্টটা হচ্ছে তোমার কি, তোমার মাইন্ডে। ইউ ক্যান মিনিমাইজ ইউর রিস্ক, সামটাইমস ইউ মিটিগেট ইউর রিস্ক, দেন ইউ গেট মোর কনফিডেন্স। ঠিক Does আছে, diversification of portfolio also entail towards mitigation of risk? একদম। কেন কি আমি মাইন্ডে দেখে নিচ্ছি এটা যদি দরকারি, এটা না করলে এদের লস হচ্ছে, এটা যদি দিয়ে দিই, প্রোটোটাইপ দেখিয়ে দিই, এটা তো না করতে পারবে, আর তোকে নেই কিছু বাজারে। তো অনেকরা বলে না, যারা ফার্স্ট টু গো ইন দ্য মার্কেট লুজ, অ্যাকচুয়ালি আই এম দ্য গাই জাস্ট দ্য অপোজিট, ফার্স্ট টু গো হু মেক্স দ্য মানি। সো ফার ইউ আর সলভিং আ প্রবলেম। ঠিক আছে, তো any business you do, doesn't matter, you're doing a shop or you're doing a service, retail, wholesale, shop, whatever you're doing, কোনো শুরু করার আগে নিজে ব্রেনটাকে ব্যালেন্স করবে। ইউ ক্যানট বি হাইপার, যারা হাইপারসনিক মতো কাজ করছে, হি ক্যানট বি অলসো ভেরি নেগেটিভ, ক্যানট বি টোটালি অপটিমিস্টিক, ক্যানট বি পেসিমিস্টিক। somewhere you have to choose the middle path, balance. That will give the confidence. আমি যদি এখন ভারতবর্ষের রেস স্টাডি করি, বাবাদের মুখে শুনতাম তখন বাঙালিরাই সব এন্টারপ্রেনিউর হতো, এখন হয় না। এই ফ্যাব্রিকটা কেন এসেছে, আই ডোন্ট নো। ডু আই ব্লেম দ্য কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট ফর দ্যাট? আই ডোন্ট নো। ডু উই ব্লেম দ্য ইজি ওয়ে অফ লিভিং, নট thinking in a progressive and advancement of economic can be shared, bringing the whole community up, এগুলো কি মাইন্ডে এসেছিল? না। তো কেন আমরা পিছিয়ে পড়েছি, এই প্রশ্নগুলো আমাকে অনেক সময় আমি চিন্তা করি, কেন বাঙালি, আমি তো বাঙালি, আমি এখনও গো গেটার, তুই জানিসই সেটা। এখন আমি অ্যাক্টিভ ইনভলভ, আমি সারা জীবন থাকবো, টিল মাই লাস্ট ব্রেথ। আর তুমি যখন এগো তখন তুমি সবাইকে নিয়ে এগো। একদম। দিস হ্যাজ বিন সামথিং যে আমি আই ক্যান টেক আ মাইনরিটি স্টেক, বাট আই ওয়ান্ট টু বি আ টিম প্লেয়ার। সবাইকে নিয়ে আগে যেতে হবে। তো মাই পয়েন্ট অফ ভিউ ইজ কি এই যে এন্টারপ্রেনিউরাল মাইন্ডটা, and to be part of an enterprise nation, when I say nation means not a country, means group of people. সো এইটাকে যদি আমি লাইক মাইন্ডেড, আজকে তোর সাথে আমার তো ভালোবাসা কেন, ওইটার মধ্যে দেখতে হবে আই এম এনজয়িং ইয়োর গ্রোথ, ইয়োর সাকসেস, অ্যান্ড wherever I see some dicey areas, I come and tell you that hey, এটা করিস না রে। এই যে নার্চারিং, এই যে ফস্টারিং, এই তৈরি করা স্টেপ বাই স্টেপ, দ্যাটস হোয়াট আই এনজয়। আমি তো গেছি এটা দিয়ে, আমার তো কেউ দেখাবার ছিল না, এখন আমি দেখে নিয়েছি। তো
তো যাদেরকে আমি বলতে পারি কি এটা গাট তোমার, অ্যাসেসমেন্ট তোমার, রিস্ক তোমার, কিন্তু হাউ টু মিনিমাইজ ইউর রিস্ক, আই থিঙ্ক আই হ্যাভ গট সাম এক্সপার্টিজ ইন দ্যাট এরিয়া। আর তারপর অনেকটা কথা শোনে না, আমার যখন শোনে না আমি আবার আই নোট পোর্শন, আমি বুঝলাম আমার টাকাটা গেছে, আর যদি নাও ইনভেস্ট করে থাকি আমি অ্যাজ এ কনসালটেন্ট আর আমার সময়টা গেছে, আমি সরে আসি। তো কিন্তু অন্টারপ্রেনার অনেকটা ভুল করে যারা স্টাবার্ন হয়, অ্যাডামেন্ট হয়। When you call that you have a team, then you have to listen to the team. Finally, it's your decision, but you have to take input from your team. মানে decision making does not need to be consultative, but you do need to take advice and you do need to take inputs so that you are able to take a From better the decision. right people for the right subject and for the right cause. এইটা তিনটে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তো তাই জন্য ওই লোকগুলোকেও তো লাগবে। First you have to bring that those is your people. discovery, right? That's your discovery skills. If we have to take the life, and we've only spoken about 3 industries so far, we will get into a few more. We haven't even spoken about the one company that you're known for across the world. But before we get to that, how many people's lives do you think, and আমি একদম পুরো ট্রুথফুলি অনেস্টলি বলবে যে যাদের তুমি অনেক লোককে মেন্টর করেছো, হ্যাঁ, তারা অনেক লোক আছে তোমার থেকেও বড়, হ্যাঁ, বয়স্ক লোক, বাট ইউভ চেঞ্জ দেয়ার লাইভস ইন সাম ওয়ে, অর ইয়াং পিপল দ্যাট ইউভ মেন্টর, কতজনের জীবন তোমার মনে হয় ইউভ অ্যাকচুয়ালি টাচড? তো একটা কথা বলি, আমি লাইফে সত্যি ছাড়া বলিনি। তো আমার মনে আছে, আমি তোকে একটা কথা বলি, যে কথা বলে ট্রুথফুলি। আমি যখন ইউএসএ ছিলাম, আমরা তো ইংলিশ এখানে এসে তার ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ, এগুলো সব ইউজ করি, তাই তো? তো আমি এটা শিখেছি একটা আমার সাহেব বন্ধুর কাছ থেকে। আমি খুব স্টাইলে লিখেছি কি টু টেল ইউ দ্য ফ্যাক্ট, এইসব লিখেছি, টু স্পিক দ্য ট্রুথ। তো আমার মুখে তাকিয়ে বলল, সো ইউ আর টেলিং মি দ্যাট ইউ বিন বুলশিটিং মি অল দিস ইয়ার্স। আমি কথাটা ভাবলাম 2 মিনিট, কারণ বাকি আমাদের ইংরেজিটা বড় বোকা বোকা ইংরেজি। আমি তো সারা জীবনই এই লোকটাকে সত্যি কথা বলেছি। কেন বলতে যাবো টু বি ফ্র্যাঙ্ক or to be honest, এইসব কথাবার্তা যেগুলো ইংলিশ করতে that means that there have been other times which have not been honest. Exactly right. তো এই হিপোক্রেসিটা আমি, থ্যাঙ্কস টু আমেরিকান পিপল, দে টুক দ্যাট আউট অফ মি। আর আমরা যে চিঠি লিখতাম, রেসপেক্টফুলি বেগ টু সে, সালা ও বলছে এত বেগ করা কি, বেগিং কি আছে, সেন্ড দ্য কন্টেন্ট, সেন্ড দ্য স্টেটমেন্ট, হোয়াট ইউ গিভ ইউর ন্যারেটিভ, ভাই। ডু ইউ থিঙ্ক আমাদের এই চক্ষু লজ্জা, এই যে আমরা একটা জিনিস করার আগে 5 বার ভাববো, 2 বার সরি বলবো, তারপরে করব, তারপরে আবার করার পরেও সেটা বুক চিতিয়ে বলবো না লোকজনকে যে আমরা করেছি, ডু ইউ থিঙ্ক দিস হ্যাজ বিন a differentiating factor for the way that, let's say, Bengal has grown versus people like a Bengali in the US has grown? একদম রাইট অন। আমি যখন গেছি ফার্স্ট জব ইন্টারভিউ দিতে, অনেক জবে আমি ফেল হয়েছে, পরে আমাকে একজন সাদা কারেক্ট করলো। 3টে ইন্টারভিউতে আমার মানে আই ওয়াজ আ ফেলিওর, কমপ্লিট ফেলিওর। আমি বুঝেই গেছি এর আমাকে লাইক করছে না। 4th লোকটা আমাকে বলল কি, ভাই চোখে চোখ রেখে কথা বলো, আমাদের কি শেখানো হয়েছে? কারো তো কথা বলার পরে মাথাটা নিচু, চোখটা নিচু, আই কন্ট্যাক্টই করতাম না। এখন এগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমি তখনকার দিনে বলছি। তো অনেক কিছু আমরা শিখেছি। আমি ইউএসএকে আই উইল অলওয়েজ স্যালিউট দ্যাট পার্ট অফ মাই লাইফ। ওখান থেকে শিখেছি বলে এখান থেকে শেখাতে পেরেছি। আর তারপরে যখন গুগলে ফ্লাড গেট খুলে গেছে, তারপরে লোকেরা নিজেই শিখে নিয়েছে, সব পড়ে দেখে সিনেমা দেখে কথা শুনে, হোয়াট এভার। বাট ইনিশিয়ালি তো এগুলো ছিল না। আমাদেরকে তো কাঠকলা পড়িয়ে এগুলো শিখতে হয়েছে, ভুলভাল শিখতে হয়েছে। তো পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক ইজ, অনেক জিনিস আছে লাইফে যেগুলো ইজ অল টু ডু উইথ ইয়োর মাইন্ডসেট। তাই জন্য তোমার অডিয়েন্সের জন্য, ইফ দে ওয়ান্ট টু বিকাম অ্যান এন্টারপ্রেনিউর, দে হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য রাইট মাইন্ডসেট। ওইটার একটা ফ্রেমওয়ার্ক করতে হবে। অনেকদের মাইন্ডসেট ফ্রেজাইল থাকে, উইচ ইজ ভেরি নর্মাল। ফ্যামিলি প্রেশার আছে, বিলস টু বি পেড, গোলস, সব নিয়ে একটা কনফিউশনে থাকে। সো দেন আ মেন্টর ক্যান কাম অ্যান্ড হেল্প ইউ to take you out of that. Not necessarily have to be financially involved, but be someone who is creative enough, influential enough to put you in the right spot and then help you to navigate and steer all the difficulties which you face step by step. We'll come now to the company
I'm guessing the fourth companyটা কি ফাইনালি না মিরর প্লাস ছিল মাঝখানে হ্যাঁ, ফর মিরর প্লাস তারপরে আর তারপরে আর্ক তাহলে ঠিক আছে মিরর প্লাসের গল্পটা একটুখানি শুনি হোয়াট ওয়াজ দ্য বিগিনিং মিররটা খুব ইন্টারেস্টিং। মিররটা ছিল আমার যে তখনকার জাস্ট .com দরজায় নক করছে। তো .com-এর সময় আমার ওই হলো কি এতগুলো যে কত লোকে ক্ষমতা আছে নিজের ওয়েবসাইট করা আর নিজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা এই করা। তো আমি যদি একটা সার্ভিস মডেল শুরু করি মিররিং দ্য ডেটা, তোমার ডেটা আমি মিরর করে তোমার হার্ড কপি তোমার কাছে রাখলো, আমি ক্লাউডে তোমার মিরর ডেটাটা রাখলাম, লোকেরা যা দেখছে মিরর ডেটা দেখছে, তোমার হার্ড কোর ডেটা তোমার কাছেই আছে। ইউ উইল নেভার, তখন তো এত সিকিউরিটি ওই ছিল না, ডেটা লসের একটা হাই চান্স ছিল, তারপরে ডেটা চুরি করার একটা ওই ছিল। তো হাউ টু সিকিউর দ্যাট, তো আমরা একটা ডেটা রেপ্লিকেশন সফটওয়্যার বানিয়েছি। আচ্ছা যারা আমার সাথে বানিয়েছে ওরা আজও আমার সাথে আছে। শ্রীনিবাস ইজ ওয়ান অফ দেম, আমার সাথে 28 বছর ধরে আছে, 28 ইয়ার্স। তো বানাতে বানাতে খবর হলো কি Bill Gates want to see the product. That's the opportunity to meet Mr. Gates. So we were able to present that to Mr. Bill Gates. So he blessed it. Then we did business with Microsoft. And ওইটা তখন একটা এক্সপোজার হয়ে যাওয়াতে আর দেখলাম আমি কন্টেন্ট খুঁজছি, তখন বানিয়ে তো দিয়েছি টেকনোলজি, কন্টেন্ট কোথায়? সবার কাছে টেকনোলজি ছিল, কন্টেন্ট ছিল না। আমি দেখলাম রেপোগ্রাফাররা সব কন্টেন্ট ধরে বসে আছে হার্ড কপিতে। রেপোগ্রাফার কাদের বলে? ব্লুপ্রিন্ট। ও মানে কনস্ট্রাকশন ডকুমেন্টের ব্লুপ্রিন্ট, বড় লিটারালি রাবার ব্যান্ডে লাগিয়ে এই গোল গোল বড়, তুমি দেখো তোমার বাড়িতে তুমি এইভাবে রাখো, এখানে আমি তোমার গোটা পৃথিবীতে সবার আছে এই জিনিসটা, দিস কমন টু এভরিওয়ান। তখন কি লোকেরা বাড়িতে না রেখে অফিসে না রেখে রেপোগ্রাফারকে দিয়ে দিত। আচ্ছা, তোমার ইনভেন্টরি রেপোগ্রাফার। তো এই বড় বড় স্কোয়ার বাক্স ছিল, ওর মধ্যে তোমার নাম লেখা, এটা মেঘদূতের, এটা জিআরসির, হ্যাঁ এটা মানসীর, আর তোমার ড্রয়িংগুলো রাখা আছে। যখন তুমি প্রিন্টে অর্ডার দেবে ওই ড্রয়িংগুলো বের করতো, ওটা স্ক্যান করতো। তখন ইলেকট্রনিক মেশিনই বেরোনি, তখন ওরা ওই অ্যামোনিয়া দিয়ে ব্লু প্রিন্ট মেশিন ছিল, ওইটা দিয়ে প্রিন্ট করতো। চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে তবু কাজ করে যাচ্ছে, অ্যামোনিয়ার আন্ডারে অ্যামোনিয়া প্রিন্ট ছিল আর কি তখন। তখন আমি এদেরকে মিট করলাম, তুই যাদের মিট করিস সূর্যা কুমার, এই তো রেপোগ্রাফার সব তো কন্টেন্ট এদের কাছে। তখন আমি মিররিং কনসেপ্টটা ওদের বোঝালাম, গট একনলেজ বাই মিস্টার গেটস অলসো। তো আমি আপনার কন্টেন্ট আমার টেকনোলজি, লেটস জয়েন হ্যান্ডস, লেটস গ্রো। So we grew, we became a $6 billion company with 10-15 employees. We went to Wall Street. That was one of the largest success from recognition perspective, technology perspective. That was your first public company? First public company. Which was? তারপরে I was advisory to some public companies ওর পরে। এখন তো that was again. Then what we did with that, because reprographics relate to construction, we built another product called Planwell. We automated the entire construction management. Because you already knew the life and the problems because of the construction the entire history and the Bible and all the work, which is all in the drawings. যার কাছে drawing আছে, he can create anything out, any workflow out of that. Electronically, digitally. আবার আরেকটা প্রসেস ইনোভেশন উইদিন ইওর ওন কোম্পানি, উইদিন দ্য ওন কোম্পানি। একসাথে প্রোডাক্ট বের করে প্রোডাক্টও হিট হলো, আমাদের রেপোগ্রাফিক বিজনেসও বাড়তে লাগলো। সো দুদিক দিয়েই উই ওয়ার ভেরি প্রফিটেবল। অ্যান্ড অ্যাট দিস পয়েন্ট you went on to be CTO of this company. You were one of the... I was obviously at I went with a reprographic company because I didn't have the content. They have the content. Okay. And then we offered that automation service and a digital service to our clients. Get paper down the road will not be available. এখন থেকে যদি মার্কেটটা না ধরি, it will go away from us. ওরাও বুঝলো। So we worked out. So I took a CTO role till today. I'm still the CTO of the company. But till the end, you will be the CTO of the... But it's very interesting. I mean, maje maje I've sat down with you at your board meetings and I have had conversations, or I've listened in part to conversations about technology which is emerging today. Right. এটা আমি 5 বছর আগেও করেছি, আমি 3-4 দিন আগেও করেছি, and in all respects I've seen that you've always kept yourself very ahead of what's happening in the world of technology. মানে কিছু একটা হচ্ছে যেটা আমার টেকি, ভেরি হার্ডকোর টেকি বন্ধুরা কথা বলছে, ইউ হ্যাভ অলরেডি, মানে তুমি এটাকে গুলে খেয়ে নিয়েছো, খেয়ে নিয়ে বাচ্চাগুলোকে বকছো যে না এটা তুমি বোঝোনি, তুমি এটা একটু ভালো করে বুঝে এসো। Right. Where
do you think this quest for knowledge or quest for information or quest for just processing this insane amount of information constantly, where does it come from? মেঘ হয় কি, যখন এত বছর ইউ গেট টোটালি মার্জড ইনটু টেকনোলজি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি অটোমেশন, থ্রু অটোমেশন তোমার ব্রেনটা সবসময় ইনোভেশনে কাজ করে। তুমি তুমি তখন কোনো জিনিস তুমি একটা স্ট্রেট লাইনে দেখো না, তুমি জিগজ্যাগ দেখো। টু মেক আ স্ট্রেট লাইন তোমার ইনোভেশন কাজ ওখানে কাজ শুরু করে দেয়। তো আমি আজও কিন্তু কোনো কারো নোট বা বই পড়ি না। হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি অনেকগুলো, ম্যাথ শিখেছি। ওই ম্যাথ আর ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমি কাজটা চালিয়ে দিই আমার থিঙ্কিংটাকে, ওটাকে একটা শেপ দিতে হবে। তো ওইটা দিয়ে একটা প্রোটোটাইপ হয়ে গেল। এখন আমার সাথে যে ভালো ছেলেরা আছে ওই কনসেপ্টটা বুঝলো, আর অনেক অ্যাগ্রি করে, ডিসঅ্যাগ্রি করে। মোস্টলি আমি দেখেছি আমি যা যা বলেছি লাইফে, আমার পার্টনাররা, আমার কালিগরা, আমার সাথে যারা কাজ করে, out of 10 times they have agreed. Or they had given us results. I always believed in lifestyle, তুই তো জানিস, আমার হচ্ছে নাথিং টুমরো, কালকে কে দেখেছে, আজ 1 ঘন্টা পরে বেঁচে থাকবো কিনা, নেক্সট 5 মিনিট বেঁচে থাকবো কিনা আমিও জানি না, তুমিও জানো না। এটা হোপফুলি ভেঙে না পড়ে যায়, বাইরে বেরোলাম, আই ক্যান গেট হিট বাই আ বাস অর মাই কার ক্যান বি টোটালি ক্র্যাশ। তো এই যে এভরি সেকেন্ড আমার লাইফে ভগবান দিচ্ছে। তো আমি তোমাকে বলতে চাইছি, এই যে সকালে যখন উঠি আমি সব থেকে আগে আমার ডান দিকে, তুই তোমার বেডরুমেও দেখেছিস ভগবানরা ডান দিকে আছে, আমি উঠি সকালবেলা, থ্যাংক ইউ গড আই এম অ্যালাইভ, যে আমি রাত্রে বেঁচে উঠেছি। আজ থেকে না, সেই ড্রিলটা আমি করছি আজ 12 বছর বয়স থেকে, অ্যান্ড টিল আই ডাই আইল ডু ইট। আই উইল থ্যাংক গড কে আমাকে তুমি জ্যান্ত রেখেছো। কেন কি আমি কোনোদিন জানিনি কি আমি এতদিন বেঁচে যাব। আমি 61, আই এম স্টিল লাইক আ 40-year-old kid। আর আমার মনে যতদিন বাঁচবো ততদিনই আমার চলে যাবে। কালকেই আমি ব্লাড টেস্ট করেছি, তো আমার সাথে রিপোর্টটা শেয়ার করে দেবো। আমার ডক্টর বললো এটা তো একটা বাচ্চা ছেলের ব্লাড রিপোর্ট। But I saw it also. আমরা তো এই ChatGPT দিয়ে দেখলাম। এই তো, হ্যাঁ, রাইট। Other than the আমরা বললাম HDL ছাড়া সবকিছু একদম সুপার গুড। আমি তো ভুলে গেছি ChatGPT বললো দারুণ, তুই তো পড়ে বললি ওটা। হ্যাঁ, আমি ChatGPT লাগিয়ে পড়লাম। দ্যাটস অলসো এক্সাম্পল। আমি যখন ওটা আমার অফিসে গিয়ে লোকেদের দেখালাম, সব টানাটানি করছে, সব নিজের টেস্ট রেজাল্ট বের করে বলছে, স্যার আমরা তো কাছেই না, আমারটা দেখুন না, আমার A1C হচ্ছে 6.1, কে বলছে 6.2, কে বলছে আমার LDL এত, আমার কোলেস্ট্রল এত, মানে আমার লিভার এইটা, SGOT এত, SGPT এত। So you're blessed, মানে for some reason সব মধ্যে ইনোভেশন। এইটা আমাদের ইনোভেশন হচ্ছে আমি আয়ুর্বেদাকে নিয়ে আয়ুর্বেদার টক্সিনগুলো বের করে আর ওকে আরো কমপ্লিমেন্টারি বানিয়ে, এটা প্লাস, এটা মাইনাস, এই মাইনাসটাকে মারবার জন্য এই প্লাসটা এর সাথে মিলিয়ে দে, তাহলে তো নেগেটিভ রইল না। আমি খালি বেঁচে আছি বিকজ অফ আয়ুর্বেদা কনভার্টেড ইন্টু সাপ্লিমেন্টস উইথ মাই ব্রেন। Half of the supplements I take, that my brain is involved in that. আমি আজকে তুমি একটা কথা বলছো, this watch that you're wearing, this apparently determines blood glucose without invading your body. এই আইডিয়াটা কোথা থেকে মানে ভদ্রলোক নিয়েছে, তাই জন্য লাইক মাইন্ডেড পিপল, রাইট? না ওই আদিকালে তুমি চলে যাও, আমাদের লোকেরা না, আমাদের হেরিটেজ কালচার আর আমাদের যে অ্যাডাপশন অফ বেদ পুরাণ কেউ পড়েই না, কেউ জানেই না। তখন বৈদ্যনাথরা তোমার নার্ভস পড়েই বলে দিত সুগার কত। সুগারের জন্য ওইটা ফোটাতে হতো, কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটর এটা লাগিয়েই বলে দিত। এখনো তো ডক্টর তোমার দেখে, তোমার হার্ট রেট বলে দিচ্ছে। এইটা দেখে ডাক্তার তোমার অক্সিজেন স্যাচুরেশনও বলে দিত, ব্লাড প্রেশারও বলে দিত, সুগারও বলে দিত, হাইড্রেশন লেভেলও বলে দিত। সবই ঘড়িটা করছে। এর মধ্যে সেন্সরটা লাগানো, ওই আয়ুর্বেদ পুরাণের সেন্সরটা হচ্ছে ওই যে নার্ভসটা পড়ে হাতে ধরে যে বেদনাথগুলো বলতো সেটাকে অ্যাকুরেট করে দেওয়া। কেন কি পেছনে AI ইঞ্জিন চলছে, দুনিয়া ভরের ডেটা নিয়ে সেন্সরটা তোমার ভেন্স থেকে ধরে তোমার ব্লাড সুগার বুঝছে। অ্যান্ড উইথিন 3 to 4% এরর হচ্ছে বাই ফোটানো। আর এইটার তুমি তো 5%-এর বেশি এরর হলে তো তুমি ওই জিনিসটা ইনভেস্টই করতে না। এই যে এটা তোকে আমরা দেখাতে পারি সেটা। আমার এখন হচ্ছে 123/82 সুগার, সরি ব্লাড প্রেশার। সুগার হচ্ছে গ্লুকোজ 82। গ্লুকোজ
দেখে 82 and there is no pricking going on inside. pricking going আর on. এটা একটা বাঙালি তৈরি করেছে, বাঙালি তৈরি আলোদীপ, রাইট? আমার ওর আলোদীপ সাথে channel, হ্যাঁ, আলাপ হয়েছিল এবার নিউ ইয়র্কে। একদম আমার ছোট ভাই। হ্যাঁ, so and he's of course very fond of you, and you have always done that, you've always supported বাঙালি হোক কলকাতার লোকজনদের ওখানে সব থেকে আগে বাঙালির জন্য আমি ঝাঁপ দিই, কেন কি আমি ভাবি হয় না, দেখবি দরকার তো লাকিলি তুই একটাই ছেলে তোর মায়ের, যদি মা তো 4টে ছেলে থাকতো, যে ছেলে সব থেকে বড় লোক হবে মা ওর কাছে বলে তুই এর জন্য এটা কর, এর জন্য এটা কর, এটা কর। ও বড় ছেলে ভাবে আমি সবার জন্য করছি, আমি মার গালাগাল খাই, আমাকে কেউ এত ভালোবাসা দেয় না। আর মার মনটা থাকবে সব থেকে উইক ছেলের ওপরে, বাবারও থাকবে মারও থাকবে। আর বড় ছেলেকে ডোনার বানিয়ে দেবে সবার জন্য, খালি বাকি সিবলিংস জন্য না, কমিউনিটি, তোমার সোসাইটি, সবার জন্য। তো বড় ছেলেটা তখন ভাববে কি আমাকে তো বড় ছেলে মানে আমি পয়সায় বলছি বড়, যেই বড় হোক ফ্যামিলির মধ্যে, ও ভাববে কি আমার কোনো রেকগনিশন নেই, এই ফিলিংস হয়। কিন্তু ওদেরকে মনে রাখতে হবে মা বাবার সবসময় ওই থাকবে কি যে সব থেকে উইক তাকে কীভাবে স্ট্রং করা যায়, আর না করতে পারলে ওকে কীভাবে হেল্প করা যায়। সো আই ফিল দ্য সেম ওয়ে, ইফ গড হ্যাজ গিভেন মি স্ট্রেংথ, হাউ ডু আই পোর দ্য স্ট্রেংথ ইন সামবডি এলস অলসো? How can I convert them into the way I think? And I've seen the results after that. You know, সবথেকে দুঃখের ব্যাপার তোকে বলি, and you have seen that in my son's wedding. যারা এসেছিল খুব ক্লোজ গ্রুপ ছিল, ওর মধ্যে যারাই পাঞ্জাবি আর গুজরাটি আর যারা এসেছে, অল মেন্টরড বাই মি, আমার থেকে বড় ছোট সব। আমার সব থেকে বেশি মেন্টরিং নিয়েছে পাঞ্জাবিজ, গুজরাটিস অ্যান্ড তেলুগুস। আর তারা বলেও তো রাহুলরা ছিল বলে আমরা করেছি, মাল্টি-বিলিয়ন ডলার ফুড চেইন থেকে শুরু করে, নিজেই শুনেছি। I've heard. So that is my biggest certificate, my biggest wealth is যখন অনিল যাদব স্টেজে যায় আমাকে ডাকে অ্যাজ আ লার্জেস্ট রেস্টুরেন্ট ওনার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। কটা রেস্টুরেন্ট যেন এখন? 2800 বোধহয়, 2800টা রেস্টুরেন্ট। ও যখন স্টেজে দাঁড়িয়ে বলে দ্যাটস মাই মেন্টর, অ্যান্ড উই আর দ্য সেম এজ, and whatever I'm today is because of this man, শুনতে আমারও বুক চিতিয়ে যায়। আমার বন্ধু, আমরা একসাথে বড় হয়েছে আমেরিকাতে, আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছে। তো এই যে আমার দুঃখ, আমার বাঙালিরা কেন আমার কাছ থেকে নিল না তখন ওয়েস্ট কোস্টে, এখানে কলকাতায়। সো এখন আই থিঙ্ক দিস ভেরি ইন্টারেস্টিং, তোর জেনারেশনটা নিচ্ছে, আমার বন্ধু বান্ধবী নিচ্ছে, তোর বন্ধু বান্ধবী নিচ্ছে, আমার বন্ধু বান্ধব নিচ্ছে, and I think we are going to try and institutionalize it. I think, we have heard a lot about your past and your present, but I think the future is what is going to determine, one, who Rahul Roy is, what Rahul Roy's legacy is in Bengal. Because of course তুমি তো করেছো, তুমি নিজের জন্য করেছো, এত লোকের জন্য করেছো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করেছো, বাংলায় সেটার কিছুটা এফেক্ট এসছে। Now you have taken this very active role যে না, I will bring in investment from the world into Bengal. How do we create Bengal 2.0, 3.0, 4.0 with people who are in Bengal? এবং সেইটার জন্য তুমি কি ভাবছো? Tell us a little bit about Confluence, tell us a little bit about Bongo Bhavan, and the next 10 years of your mentorship and venture capitalist journey in Bengal. এই রিসেন্টলি হলো 4-5 বছরে ইয়াং বাঙালি, মানে তোর বয়সী যারা, ওরা আমাকে ইউএসএতে অ্যাপ্রোচ করেছে, বললো আপনার কি ডাকবো, আঙ্কেল ডাকবো না দাদা ডাকবো? আমরা ভাই আঙ্কেল বাদে the biggest issue why I get bullied by him, আমি ওকে পাবলিকলি কোনোদিন যদি রাহুল জেঠু বলে দিই, আঙ্কেল বলে দিই, পুরো ঝাড় খেয়ে যায়। সো কেন কি আই ফিল আই এম অলওয়েজ অ্যাট হিজ এজ, আমি কোনোদিন নিজেকে বয়স্ক মনে করি না করব। তো যাই হোক, কেন কি আমি যে বাচ্চা মাইন্ডটা যদি না রাখি না, আমি ইনোভেশন শেষ হয়ে যাবে, আই হ্যাভ টু বি এ কিড। তো তখন কি হয়, তো ওরা অ্যাপ্রোচ করে শুরু করলো। প্রথম বললো দাদা একটা কোনো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করি, আমরাও পয়সা করেছি, আমরা জানতে চাই কি করে এই পয়সাটাকে আমরা এখন এক্সপ্যান্ড করি। কলকাতার শুনছি ইন্ডিয়া ভালো করছে, কলকাতাকে কি করে আমরা কোথায় ইনভেস্ট করব, একটা কিছু এমন তৈরি করো যাতে উই লুক ফরওয়ার্ড টু কলকাতা। আর আমাদের ছেলেপেলেরা কলকাতা জানেই না, আমরা যাইও না যদি, কিন্তু এখন দেখছি এই বয়সে এসে কি মাটি টানা, কেন ওখানেই বড় হয়েছি, এই যাদবপুরে পড়েছি, এই শিবপুরে পড়েছি, এই খড়গপুরে পড়েছি, কত অনেক সাউথ পয়েন্টে পড়েছি। তো এইসব স্কুলের নাম আমি শুনি, ওরা আমাকে অ্যাপ্রোচ করে। এখনকার যে জেনারেশন বাঙালিরা মেনলি, ওরা রেসপেক্ট আমাকে, মানে যা আমি অন্য কমিউনিটির কাছ থেকে পাই, ওরা দিতে শুরু করেছে আর বলছে দাদা প্লিজ হেল্প আস।
তো আমি তখন বললাম, আর আমার ছেলেরা মানে যারা ওখানে বর্ন অ্যান্ড রেজড, ওরা বলে ঠিক আছে, তুমি আমাদেরকে আমাদের ধর্ম বুঝিয়েছো, আমাদের কালচার বুঝিয়েছো, কিন্তু তোমরা যে বঙ্গ সম্মেলনী করো, এগুলো করো, ওর মধ্যে তো আমাদের কোনো জায়গাই থাকে না, সব বয়স্কদের জিনিস হয়। তখন আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিকই তো বলছে এরা, আমার ছেলেরা, ছেলেমেয়েরা, এদের জন্য কি করে লেগেছি। তারপরে কালচারালি, এন্টারপ্রেনিউরিয়ালি আমি কি করে যাই, তখনই বঙ্গভবন আইডিয়াটা এলো, কি করে ইস্ট মিটস ওয়েস্ট, ওয়েস্ট দুজনে যত স্টলওয়ার্ট আছে নাও আছে, সবাইকে নিয়ে হাউ ডু উই ডু থিংস, তাই জন্য কনফারেন্সটা জন্মালো আর কি। 2027 হ্যাঁ, কেন কি আমরা বেশিরভাগ করি কি 27 একদম, 27 এ কনফ্লুয়েন্স। হ্যাঁ, অ্যান্ড উইল টক অ্যাবাউট দিস মোর মেবি ইন দ্য ফিউচার পডকাস্ট অলসো। আমার যে গোলটা হচ্ছে কি, আমরা কিন্তু খালি কালচার করে নাটক করে গেলাম, ইয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত গান করে চলে গেলাম, ইয়া একটা সিনেমা দেখিয়ে দিলাম। আমাদের যে এখনও যে একটা ক্রেজ আছে এইসব জিনিসে, আমি দেখি এখানকার যে ব্যবসাদারও আছে, ও দেখবে, এটা পুরো ইন্ডিয়াতেই হতে পারে, বেঙ্গলে একটু বেশি মনে হয়, কি একটা কোনো মুভি স্টার দেখলেই ওইটাই হচ্ছে ওর আইডল হয়ে যায়। হ্যাঁ, নট দি এন্টারপ্রেনিউর, not the entrepreneur, not the scientist, not the doctor, not the judge, not the police, not the politician. হ্যাঁ, আমি বলছি ভালো পলিটিশিয়ান হতে পারে, সবই তো খারাপ না, সবই ভালো, কিন্তু স্টার যতই খারাপ হোক, ও অ্যাক্টিংটা ভালো করে, আর তো এই যে একটা গ্ল্যামারের প্রতি, আমি যখন লোকেদের বলি তুই নিজে চেহারা দেখেছিস, তুই তো একটা অ্যাক্টর থেকে বেশি সুন্দর, জামা কাপড়টা ঠিক করে পর। আমি অফিসে আমি সবসময় বলছি, লোকেদের ড্রেস সেন্স ভালো করছি, লোকেদের আউটফিট ভালো করছি, লোকেদের থিঙ্কিং ভালো করছি, মানে তো ইউ আর ইঞ্জিনিয়ার, ইউ মেক লট অফ মানি, আই ডোন্ট কাম উইথ দিস ব্রোকেন জিন্স অল দ্য টাইম অর টর্ন জিন্স, ওয়্যার সামথিং নাইস অলসো। তো আই পুশ পিপল টু বিল্ড দ্যাট কনফিডেন্স। অ্যাকচুয়ালি ওইটা কনফিডেন্স যদি একবার তৈরি করে দিই না, তুমি যদি ভালো দেখতে লাগো আর নিজেকে ওপর যত্ন, অটোমেটিক ফার্স্ট জেনারেশন নিজেকে তৈরি করে দাও, বা কনফিডেন্স বেড়ে যাবে। না ভাই, আমি হিরোতে কম নাকি, দেখ টাইম নষ্ট করবো কেন, নিজে কিছু করবো। ওইটা এন্টারপ্রেনিউরশিপের বাঙালিদের জন্য নাম্বার 1 মন্ত্রা, কি নিজেকে ভালোবাসো, তুমি নিজে সুন্দর, তুমি নিজে ভালো, তোমার কোনো আর্টিস্ট লাগবে না তোকে মোটিভেট করার জন্য, তুমি নিজে অ্যাক্টিং করো, যদি করতে কোথাও নাটক করো, কি নিজেই করো যা করার, কিন্তু কনফিডেন্সটা রাখো। তো এই জিনিসগুলো, আর আমরা প্রচণ্ড এইটা নিয়েও একটা নেগেটিভিটি সবসময় দেখেছি, যে অন্য লোকে খারাপ বলছে তো ঠিক আছে, আমরা নিজেরাও নিজেদেরটাকে খারাপ বলি। বেশিরভাগ সময় বলি যে না এখানে কিছু হচ্ছে না, বাংলায় কিছু হচ্ছে না, কলকাতায় কিছু হচ্ছে না, আরে তো করো, নাহলে বা যারা করছে তাদের সাথে যোগদান দাও, বা রিচ আউট টু পিপল যারা করতে পারে তাদেরকে বলো। সো এই জন্য আই থিঙ্ক কনফ্লুয়েন্স ইজ গোনা বি আ গ্রেট মিটিং পয়েন্ট ফর ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট, অ্যান্ড আই এম গ্ল্যাড। এটার অ্যান্সারটা দিয়ে খুব ভালো পয়েন্ট তুই বের করেছিস। তুই যখন ছোট ছিলিস তখন এই বিল্ডিং দাঁড়ায়নি রে, আমরা তখন গ্রাউন্ড ফ্লোরে বসতাম, তোর বাবা, আমি, তোর কাকা, কেউ জানতো না টেকনো ইন্ডিয়াতে বড় হবে। আর আমি কোনোদিন কলকাতা ছেড়ে যাইনি, না তোর বিল্ডিং ছেড়ে গেছি। কতদিন হলো জানো তোমার? 26 বছর এই বিল্ডিং হয়ে 26 বছর এআরসি অফিস কিন্তু এই বিল্ডিং এ রয়েছে। দ্যাটস ট্রু। এর জন্য ছাড়িনি, কেন বাঙালিকে ছাড়তে পারছি না। ব্যাঙ্গালোরের বিল্ডিং অনেক বড় হয়ে অনেক লোক কাজ করছে ওখানে, চেন্নাইতে। এই যে একটা নারীর টান, স্পেশালি আমি আমার কথা বলছি, আমি এগুলো ভুলি না। ইভেন আই এম নট বর্ন ইন বেঙ্গল, বাঙালি তো। একটা বাঙালির নিজের প্রাইডটা ফলস প্রাইড হওয়া উচিত না। আই উইল নেভার টিচ ইউ টু হ্যাভ আ ফলস প্রাইড। Pride should be based on facts, sir. And facts means numbers. Facts means everything to be proven. Not philosophically, not historically. আমরা হিস্ট্রিতে চলে যাই, আরে আমাদের এই ছিল, আবার ছেড়ে দে। আমি এর জন্য আমার বাবার সাকসেসের কথা খুব কম বলি, ভাই ওরা করে গেছে। নস্টালজিয়া, ওই নস্টালজিয়াই তো হ্যাজ কিল্ড মোর ড্রিমস। আমাদের নেতাজি ছিলেন, আরে ভাই আমি কি আছি, এটা লেটস টক অ্যাবাউট দ্যাট। তো আমরা হিরো তৈরি করতে পারছি না বেঙ্গলে। এই যে আগে আমি বিশ্বাস করতাম না, আমরা অনেকরা আমাকে বলতো, আমি নাম নেব না, কি বাঙালি ক্যাকড়া জাত। আমার নিজেই ক্যাকড়া, কিন্তু বলছে বাঙালি ক্যাকড়া জাত, নিজে ক্যাকড়ার মতো বিহেভ করছে। তো আমি অনেকদের মুখে বলেছি এখানে, তুমি তো ক্যাকড়ার গল্পটা আমাকে বললে, তুমি যা করছো পেছনে, এটা ক্যাকড়া জিনিস তো যা করছো। আগে নিজেকে শোধরাও, তারপর অন্যকে শোধরাতে যাবে। আমি নিজে শোধরাচ্ছি না, আমি অন্যকে শোধরাতে যাবো, সেটা হয় না। তো what I strongly believe, what you preach, you need to practice in your own life. And that goes back to the mirror. একদম, যে তোমার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তুমি প্রথমেই বলেছিলে মিরর। একদম, নিজেকে তাই জন্য কোম্পানি নাম মিরর। দেখো এই যে মিরর থেকে শুরু করেছি নিজের জীবন ছোটবেলার থেকে, আর এখনো মিররটাই নিয়ে বেঁচে যাচ্ছি।
And I think I think we've just been able to touch the very surface of what we could have. আমি এটা জানতাম তোমার সাথে বসবো একটা এত ইলাস্ট্রিয়াস জীবনের এতগুলো ফ্যাক্টস অ্যান্ড ইনফরমেশন কি করে আমরা 1 ঘন্টায় কথা বলবো, বাট ইভেন দেন আই থিঙ্ক আই হ্যাভ লার্নড আ লট। তোমার সাথে আমি আজকের থেকে তো সম্পর্ক না, আমি তোমার ছেলের যদি তোমার আরেকটা ছেলে যদি হয়, আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি প্রবাবলি মি, এবং তুমি সেটা বলো সেটা প্রাউডলি। এন্ড সো ফর মি ইটস আ ভেরি ইমোশনাল পডকাস্ট টুডে দ্যাট উই গট টু know things about Rahul that we have probably not heard before or not known about before. আর এই যে Rahul Roy the personality versus Rahul Roy the person, এটার মধ্যে obviously linkage তো আছে, but the person is also a very deeply emotional person. A person is very deeply emotional about who he is, his identity, his philosophy of life, the people that he wants to help along the way, and perhaps that's the reason why you get all the love that you get, because at the end of the day it's the তুমি বলো না তোমার wealthটা lies in all of the people that you've been able to bring together. It's also the love that has pushed you above. Absolutely. তুমি এতজনের জন্য রাহুল দা, and it's not the and it's a fact, and it is 100% fact, truly a fact. এটা তো দেখেওছি ওভার টাইম। আমি ছোটবেলায় ভাবতাম এটা কেন এই লোকজন সারাক্ষণ এরকম বলে, বাট দ্যাট হ্যাপেন্স। ইউ ক্রিয়েটেড দ্যাট ইমেজ অ্যারাউন্ড ইউ, অ্যান্ড বিলো অল অফ দ্যাট there is that very honest desire to truly help people around you, and এই জন্য আমার মনে হয় you'd be a great mentor for all of us at Confluence, of course. And in the Bengal Business Council's growth, in the growth of Bengal 2.0, 3.0, যেটাই তৈরি করছি, and I'm really glad that I can call you family and I can call you for all my random things and vice versa. Absolutely. You always pick up the phone, and this is the only person in the world who will call me at 5 in the morning, because obviously we have very different time zones, and তারপর আমি ফোন না ধরলে ঝাড় দেবে, আমি ঘুমাচ্ছিলাম, কি করবো আমি? But that's Rahul for you. When he loves with all his heart, and he expects the same only, and we will come equal love back. equal love back, হ্যাঁ, না হলে ঝাড় তো খেতেই হবে, so that is fine. বড়দের ঝাড় আমরা একটুখানি আশীর্বাদ হিসেবে নিয়ে একদম 100%. So we'll come back for another episode of this podcast with the Banglar Bagh as the situation evolves. There's a lot to be done. I think the next 10-20 years of your life is going to be one where you'll be able to multiply this love manyfold, and also help build a lot more industry in Bengal, change this narrative around এই কাঁকড়ার জাত হোক, বা বাঙালিরা ব্যবসা করতে পারে না, বা বাঙালিরা শুধু নিজের জন্য করে, অন্যের জন্য করে না. Hopefully together with collaborative action It already, I think the change has started. That's a good thing. That's why we are going to Durgapur. And I'm looking forward to that. Yes. আমার মনে হয় একবার যদি পুরনো কাপড় জামা ছেড়ে নতুন কাপড় জামা পরে সব যদি নেমে পড়ে এই ক্যালকাটাতে, এই বেঙ্গলে, রেভলিউশন চেঞ্জ আসবে র্যাপিডলি। বেঙ্গল রেনেসাঁস করতেও তো 200 বছর সময় লেগেছিল, আমরা একটা নেমেছি না রেনেসাঁস একবার নেমে গেলে, and you're playing I would say a fabulous, remarkable role in lightening this up, because you always need a sutradhar. You always need someone to take your message out and bring it to the people. You don't write off Calcutta, don't write off Bengal. If you're Bengali, this is the soil. You can make it here. If you did it, I did it, everyone can do it. Everyone can do it. With that mantra, we come to the close of another fantastic episode of Make Calcutta Relevant Again, the podcast with Rahul Roy. I hope to see you on the next one. Until then, don't hesitate to proudly talk about who you are. Don't hesitate to proudly be who you are, because at the end of the day, if you are not you, who are you going to be? It doesn't make any sense, right? We'll see you on the next episode. Till then, this is Meghdut signing off. We will make Calcutta relevant again. We will make Bengal relevant again together. I'm with you. Thank you so much. Make Calcutta relevant again. You already know. Relevant again.